उसके बाद मैं शिव अंकल और नीलम आंटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ आज सत्संग करने के लिए उन्होंने हाँ किया। ये सत्संग गुरुजी ने प्लान किया है। हमने सत्संग बुक किया था 14th का, लेकिन गुरुजी की मेहर से हमें 13th आज के दिन बैसाखी के दिन मिल गया। और रचना आंटी के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर शिव अंकल आए और सत्संग करें तो अच्छा हो। तो मंजू आंटी के सत्संग में मैंने आभा आंटी से रिक्वेस्ट की कि अगर वो शिव अंकल से बात करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो यहाँ पे आ पाएँ। तो आभा आंटी ने शिव अंकल से बात की और शिव अंकल ने हाँ बोल दिया। शिव अंकल ने जब हाँ बोला उसके थोड़े दिनों के बाद शिव अंकल का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है एंड शिव अंकल इज नॉट वेल। और शिव अंकल के आने की उम्मीद भी लगभग नहीं थी, 11 तक नहीं थी, आज 13 है। तो वो गुरुजी की मेहर है कि शिव अंकल बिल्कुल इज नॉट वेल, बट उन्होंने आज यहाँ पे आए हैं और ये भी सत्संग अंकल ही शेयर करेंगे आपके साथ। गुरुजी हमारे महाशिव हैं और गुरुजी सबसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन गुरुजी जब चोले में थे तो सबसे ज़्यादा क्लोज और सबसे ज़्यादा प्यार वो शिव अंकल से ही करते थे, बिकॉज शिव अंकल उनके बेस्ट फ्रेंड है। और शिव अंकल का जो सत्संग है वो गुरुजी के चाइल्डहुड से गुरुजी की महासमाधि तक है। तो मैं शिव अंकल को रिक्वेस्ट करूंगा कि अंकल यहाँ पे आएं और अपना सत्संग हम सबके साथ शेयर करें। आइए अंकल। हाँ जी अंकल, प्लीज आइए। जय गुरु जी। गुरु जी ते गुरु जी संगत नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਰਜੀਸ਼ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, गुरु जी ब्लैसिंग है कि इन्ना मेजर एक्सीडेंट से मेरी कार डैमेज फुल डैमेज हो गई पूरी, पर मैं थोड़े सामने खड़ा तो मैं गुरु जी का नाम लेके क्या गुरु जी मैं हाँ की हुई है, मैं जाने ही जाना। मेरा 29वां एक्सीडेंट होया सी, मैं 10 तरीक की शाम तक मैं बैड के उत्ते सी। 11 तरीक अर्ली मॉर्निंग मैं गुरु जी को कहा गुरु जी मैनू हिम्मत बख्शो, मैं जाना है। मैं अज थोड़े सामने गुरु जी बदौलत गुरु जी ब्लैसिंग के नाल मैं थोड़े सामने खड़ा। सब नूं मेरे वालों गुरु जी ने सारी संगत को विसाखी दी लख लख बधाइयां। अज विसाखी है, विसाखी की गुरु जी बड़े चाव नाल दिल्ली बड़े जिथे भी जदों जिथे जिथे गए गुरु जी विसाखी का त्योहार बड़े मतलब कि जोर शोर नाल मनाते सी। बड़े मंदिर के विच भंगड़े पैंदे सी, मैं भी आंदा सी जदों विसाखी का त्योहार होना, बड़े नचना टप्पना। अज मैं अपने दोस्त को मिस करदा, पर मैनूं ये पता भी गुरु जी साडे साक्षात जिथे भी गुरु जी ने कोई याद करता जो गुरु जी का सत्संग होंदा गुरु जी अपनी हाज़री लवाते हैं, गुरु जी उत्थे हाज़र ने। तुसीं भी विश्वास करके चलो, जे तुसीं ब्लैसिंग लैनियां ने गुरु जी साडे नाल ने, हुण भी साडे नाल ने। मेरा तो गुरु जी का जिहड़ा सफ़र है 1962 1962 से शुरू होता है। 1962 के विच मेरे अंकल एज ए पटवारी उन्होंने पोस्टिंग हुई दुगरी पिंड की। मैं मेरे अंकल नाल रहिंदा सी ते मैं भी उन्होंने नाल दुगरी पिंड शिफ्ट किया। पहले दिन मैं अपने स्कूल जाके जिस एडमिशन ली तो मेरे नाल सामने नीचे सी टाट से बैठा जाके, तो मेरे एक नाल बराबर एक लड़का बैठा सी। तो मैं उन्होंने लड़के ने पूछा भी तुसीं किहड़े पिंड तो आने हो, कहंदा जी मैं दुगरी है मेरा पिंड, यही पिंड है मेरा। तो उन्होंने मैंने पूछा, मैं कहा इदा भी मेरे अंकल पटवारी आए ने इस पिंड च लगे ने आके, उनकी पोस्टिंग हुई है, मैं उन्होंने नाल आया तो मैं भी इस पिंड च रहूँगा। हुण
ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੂਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਸ ਖੇਡ ਖੂੜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1978 ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਹਾਰਡ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 78 ਤੱਕ ਰਹੇ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਥੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 3, 4, 5ਵੀਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਕੂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਣੀ ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮਗਰ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15, ਮੇਰਾ 16, ਮੇਰਾ 16, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਸੌਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀ ਬਣਨਾ। ਖੈਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 70 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਟੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੱਖ ਸੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਖ ਕਿੱਥੇ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪੇਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੱਖ। ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸੀ, 2 ਜਾਣੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ
मैं गुरु जी ने कदम कंपेल करता, गुरु जी लेट जाओ, मैं फट के लिटाता तो गुरु जी फिर बैठ गए। 2-3 बारी मैं मेरे नाल बहस बूस हुई, गुरु जी नेरी रात सी, पता नहीं की टाइम होंदा सी, कोई कुड़ियां कुड़ियां नहीं होंदियां सी। मैं गुरु जी नूं कहा, गुरु जी मैनूं जे तुसीं करना ना बैठना, तुसीं मैनूं ये दसो करदे की हो, की करदे हो रात नूं बैठ के, किहनूं याद करदे हो, सारी रात बैठे रहे हो। तो गुरु जी ने मेरे ज़्यादा मजबूर करते, मैनूं कहंदे शिव जे तू चाहना तू बैठ जा, तू भी मेरे सामने बैठ। मैं बैठ गया जी। बचपन दे विच दी गल है, जब मैं 14 साल का सी, गुरु जी मेरे तो 1.5 साल बड़े सी, तो मैनूं कहंदे तू बैठ जा, मैं बैठ गया। गुरु जी मैनूं कहंदे तू अखां बंद कर लै शिव। मैं कहा गुरु जी दिखाई तो वैसे नहीं दे रहा, इन्नी नेरी रात है, सारा दीवा भी बंद कराया है क्योंकि लाइट तो वैसे नहीं सी हैगी, दीवा भी बंद है, तुझ तो मैंने वैसे नहीं दिखाई दे रहे, अखां बंद करके करना। कहते नहीं तू अखां बंद कर लै। मैं अखां बंद कर लिया, हार्डली 10 सेकंड अखां बंद करिया ही सी। मैनूं कहंदे शिव अखां खोल के देख लै मैं की करना। मैं अखां खोलियां, मेरे हाले भी रौंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरा जिहड़ा हनेरा सी उहदे विच चानन सी, ते मेरे सामने साक्षात शिव जी के रूप च बैठे सी। ये मार्च 70 की गल है। शिव जी के रूप के उस दिन जटावां खुलियां ने, शिव जी मेरे सामने बैठे ने। मैं एकदम घबरा गया, मैं बच्चा सी, मैं डर भी गया भी मेरे सामने यार मेरा दोस्त ही कौन आ गया, फिर हनेरा सी, चानन कित्थों आ गया। मैं घबराया, मैं तकरीबन 6-7 सेकंड गुरु जी नूं देखिया इस रूप 6-7 सेकंड होने। उस तो बाद मैं अखां झमकियां, दोबारा हनेरा हो गया। मैनूं कहंदे कि होर कुछ देखना चाहना, मैं डरिया भी होया सी। मैं कहा नहीं बस होर नहीं कुछ देखना, बस गुरु जी ठीक है, मैं बहुत कुछ देख लिया। सवेरे उठिया, सवेरे उठ के गुरु जी ने मतलब कि अपना बिल्कुल चाहते नहीं सी किसी को मेरा पता लगे भी मैं की रूप हाँ की नहीं। उन्हें मैनू कोई ऐसा दिमाग के उत्ते पड़दा पाया कि मैं सोचा ही नहीं, जब मैं बचपन समझ लो, दोस्ती समझ लो, भी रात में की देखिया, मतलब एक सुपना टाइप मैनू निकलिया भी कोई ख्याल ही नहीं। सवेरे मैं उठ के गल्लां गुल्लां च लगे। ये गल मार्च 70 की गल है। उस तो 2 महीने बाद ही एक साडा दोस्त होर हुंदा सी। वो दोस्त अजकल अमरीका सैटल है, इत्थे नहीं है। ਉਹਦਾ भी नाम निर्मल सिंह सी। तो वो निर्मल सिंह, गुरु जी भी निर्मल सिंह, मैं टीचर शिव, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਦਿਨੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜਨਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਲਾਣਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਤੁਰ ਕੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੂਹ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਓਗੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਖੂਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਲਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪ ਲਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਫੜ ਦੂਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਪ ਲਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆਊਂਗਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੰਪ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਓ ਜੰਪ, ਲਾਓ ਜੰਪ, ਲਾਓ ਜੰਪ। 3-4 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਜੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਫੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜੰਪ ਮਾਰੇ, ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਟ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਇੱਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਹ 2 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, BA ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ MA ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ MA ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੱਟ ਚੱਲਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਆ, BA ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 7th ਸੀਰੀ 'ਚ MA BA ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਿੰਗਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਬਾਪੂ ਮਸਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਸਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਸਤ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਫੂਰਮ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। 5 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜੇ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 5 ਮਾਰਚ 1975 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਰਹੇ। 76, 77, 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਸ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਾਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਾਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਾਣ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫੁਰਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੱਚਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ, ਕੁੱਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸੋਵਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਵਰਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬਲੈਸਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ MA ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਕੁਆਟਰ, ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸੋਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ 2 ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ, ਪੂਜਾ ਪਾਇਆ ਛੱਡ, ਇਸੇ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਦਰ ਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਆ ਸਾਧ ਬਣਾਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੇਜ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਖੈਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ 81 'ਚ, ਮਾਰਚ 81 'ਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਿਸਿਸ ਮੇਰੀ ਮਾਰਚ 81 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ 81 ਸਾਡਾ ਡਿਊ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੁੜੀ ਹੋ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੇਰਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਤੂਬਰ 82 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖ, ਸਾਡਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਡਿਊ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੂੰ ਤਾਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਸਤੇ, ਸਾਰਾ 1 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਰਸਤਾ ਹੋਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਵਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਕਹਿਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਲਿਖ ਲਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇ। ਲਓ ਜੋ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਅਕਤੂਬਰ 82 ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਗਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੈ, ਉੱਧਰਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $4000 ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, $4000 ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਂਟ ਡੂੰਟ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਮੈਂ $1000 ਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ $10,000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਟੋਕੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ,
8 ਵਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ बहनों भाइयों ਅੱਜ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ आज अनवारिया हो गए 500 के नोट से 1000 के नोट। मेरे तोते उड़ गए। मैं गुरु जी ऐ की करता तुसी, ऐ की करता तुसी, चंगी दोस्ती निभा रहे हो मेरे नाल तुसी। मैं जी तुम सच मनोगे 8 बजे खबर सुनी, मैं 8:15 गुरु के मूहरे खड़ गया, होश मेरे उड़ गए भी साला पैसा बड़ा पिया रकम ये मैं कित्थे जमा कराऊंगा तो खत्म होगी। गुरु जी तुम सब बच्चे कोलों भी गई, तुहाडे भगत कोलों भी गई, मेरे कोलों भी गई। खैर जी मेरे 2 दिन बड़े मुश्किल लगे। मैं गुरु जी नाल बस मैं जे मेरा दोस्त है ना इनू कल्याण कर यार कढ़ मेरे को तुसी बेटे सच मनोगे कि यार 10 तरीक को बैंक खुले 10:30 बजे जो मेरा पैसा एडजस्ट हो गया, एक 5 पैसे भी मेरा नुकसान है। ये गुरु जी ब्लैसिंग है भी गुरु जी ने दिखा भी दिता शिव भज किधर भजदा तू कर तू मना कर उन्होंने। मैं मेरे बेटे ने उस तो बाद नहीं रोकया जी। मेरा बेटा सत्संग करता मेरे नाल हुण भी मेरे नाल दिन च सवेर का 4-5 बारी फोन कर चुके हैं, पापा मैंने तुम सत्संग भेजो जरा तुम इतने करो। वो मेरे सत्संग में जिवें एडिटर होंगे ने ना ऑडिट करता रहना तुसीं की बोलिया उत्थे मैनूं भी सुनाओ। ये तो मैं विचों शॉर्टकट जी एक गल दसदी बेटे वाली। उस तो बाद ही गुरु जी एक दिन मैनूं कहंदे महाली कहंदे शिव मैं समाधि लानी है, मैनूं तुसीं डिस्टर्ब ना करो। तो मैं क्या कि समाधि लानी है, फार्म भर दिते, नौकरी निकलियां ने पुलिस दियां फार्म भर, ASA दे पोस्टां ने तू भी भर। मैं तो चलो मेरे लगी हुई नौकरी मैं भी भर देना थोड़ा। गुरु जी कहते छड्ड यार मैं नहीं फार्म फूर्म भरना। गुरु जी ने कोई फार्म नहीं भरिया। मैनूं कहते मैं इत्थे समाधि लानी है। मैं कहा समाधि किहड़ी समाधि, मैं टाले टूले नहीं टले। मैं मेसे नूं कहा ठीक है समाधि लाने नूं कहंदे तुसीं बैठण दो गुरु जी नूं। गुरु जी बैठ गए ने। मैं कहा साडे कोल उस टाइम फ्रिज नहीं हुंदा सी, एक छोटा जिहा घड़ा लिआंदा मैं यार पानी पूनी पी ली जद तैनूं लोड़ होगी। तो मैं मेसे नूं कहा मैं जदों रोटी के टाइम ते रोटी रख दिओ, पानी के टाइम ते पानी इन्हां दा बदलदे रहो, जो इन्हां लोड़ हो करदी डिस्टर्ब नहीं करना। मैं ऑफिस तो शाम को आया, मेसे नूं पुछया भी कुछ लिया इन्हां ने चाह पानी, कहंदी कुछ नहीं लिया, असीं बैठे हैं सवेर दे। पहला दिन गया, रात को दूजा दिन गया, तीजा दिन गया, चौथी रात लंघ गई, 5वां दिन आ गया। गुरु जी उदा ही बैठे ने, ना हिले ना चूल्हे ना पानी ना कुछ होर। मैं 5वें दिन शाम को ड्यूटी तो आया महाली। मैं आके किसी ने पूछा भी किमें कुछ नहीं चाह पानी पीता इन्होंने, कहनी इदा ही बैठे ने। जो 4 दिन हो गया, 4 रातां हो गई, 5 दिन हो गए। मेरे दिल को घबराहट हुई यार मेरा तो दोस्त है, इन्हों कुछ हो गया मैं की जवाब दूँ किसी को कि तू चंगा तू लेके गया सी। मैं जी गुरु जी दोहां बाहां तो खड़ा करता, मैनूं ऐसी समाधि नहीं चाहिए, खड़ा हो तू आपसे रोटी राटी खा। गुरु जी ने बिल्कुल मेरा बुरा नहीं मनाया, इन्ना प्यार से साडा आपस में। गुरु जी कहते ठीक है शिव तू करता काम खराब दिता, चलो जो भी है जिन्नी मेरी लानी थी लाली समाधि। गुरु जी ने मैं जबरदस्ती रोटी खिला। 1982 मेरा बेटे का जन्म होया, जिहड़ा गुरु जी की ब्लैसिंग नाल मैं दस चुका आस्ट्रेलिया। उस तो बाद 82 के एक दिन मैं शाम को आया तो गुरु जी मेरे पूछा गुरु जी कितने गए, निर्मल सिंह कितने गया मेरा दोस्त। कहनी जो दोपहरे चले गए ने मुड़ के तो आई नहीं हो। मैं इन्नी दूर तक कदे गई नहीं हो, मेरे तो दूर कदे उन्होंने पता भी शिव का टाइम हो गया, 5 बजे शिव ने आ जाना। तो गुरु जी कितने नहीं मैंने मिले है, मैं लभ्या लुभ्या जिथे जिथे मेरे जान शान थी, जिथे माड़ा मोटा गुरु जी जाते थे कितने नहीं मिले। 1 दिन 2 दिन 4 दिन मैं बहुत मिस करता रहा। मैंने 2 साल वेयर अबाउट गुरु जी कितने नहीं बिल्कुल नहीं पता लगे। उस तो बाद मैं अपनी जोश जो मेरे कमांडेंट साहब थी, मेरा बॉस थी, कहते जी मेरे को गुरु जी ने, मैं उस टाइम निर्मल सिंह के रूप में मेरा मिलता सी क्योंकि उदों निर्मल सिंह ही कहते थे सारा गुरु जी। कहते मेरे गुरु जी ने चंडीगढ़ आए ने, शिव आप दर्शन करन आने ने, तुसीं चंडीगढ़ ही रहना, आप चलिए। मैं चलो ही चलते हैं। असीं जीप दे विच बैठे चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ आके उतरे, मैंने मेरे कमांडेंट साहब समझा रहे हैं शिव मेरे गुरु जी ने इत्थे तू जुत्ती ला दे, उन्होंने जुत्ती ला दी, मैं भी जुत्ती ला दी, इत्थे हाथ धो लो, अपने हाथ धोते, इत्थे पहुँच लिया। कमांडेंट साहब अगे अगे, मैं पिछे कमांडेंट मैं तो थोड़ा लंबा सी, मैं वो पिछे लुकिया जा रहा, चुक के हौली हौली भी देखना कि गुरु ने इन्हों की। तो कमांडेंट साहब ने जो चुक के मत्था टेकिया, वो मैं देखिया वो तो मेरा दोस्त सिर से उस तरह बना ही बैठा, बिल्कुल सिर साफ, इस पोजीशन जी पोजीशन आप देखने गुरु जी अज इस रूप के मैं गुरु जी ने देखा। तो कमांडेंट साहब का झुके हुए ने पैरों, तो गुरु जी ने मेरे कहीं देखा, गुरु जी हंस के खड़े हो गए। मैं तुम क्लीयर कर देना चाहना, मेरे तो गुरु जी ने पैनी हथ नहीं से कदे मिले। जो मैं जाना मैंने खड़े होकर उन्होंने जफ्फी च ले लेना, मैंने प्यार करना, बहुत घुट के प्यार करना। कमांडेंट साहब पैरों में बैठा तो जफ्फी पा के मैंने खड़े ने। कमांडेंट साहब जब उठा कहना शिव तुम जानते हो आपस में? मैं जी जानते कहने हो, इस 2 साल तो मेरे को चले गए, तो मेरे दोस्त ने बचपन से कट्ठे पढ़े लिखे, मेरे को असीं कट्ठे रहे हैं। ये तो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड, एक मेरे दोस्त, मैं इन्हों का दोस्त है, मेरे दोस्त ना मेरा कोई और दोस्त, ना इन्हों का कोई और दोस्त।
ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੌਜ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਬਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। 2 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਘਵੀਰ ਅੰਕਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, MBBS ਡਾਕਟਰ MD, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲੇ ਜਨਰਲ ਊਜੇ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 1 ਜਲੇਬੀ ਰੱਖੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6 ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਲੇਬੀ ਤਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਣੀ ਦੇਖਣ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕਣੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓਗੇ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਆ, ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਮਿਠਾਈ ਹੈ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਕੱਟਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ 6 ਜਲੇਬੀਆਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਰਸ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਤਰਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ਿਵ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਦੀ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 80-120 ਸ਼ੂਗਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਨੋ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੁੱਗਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਿੱਪ ਸਕੂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਕੂਟਰ ਖਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸੇ ਗਈ, ਸਕੂਟਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕੀ, ਫਟਾਫਟ ਦੌੜੇ। ਮੇਰੀ ਮਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਠਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ, ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੰਥੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਰੋਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ। ਆਪਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਡੂੰਘੇ ਖਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਗਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਉਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ, ਬੰਗਲੌਰ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਘੁੰਮੇ, ਪਰ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਸੰਬਰ 2014 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਹਾਂ ਬੜੇ 40 ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैंने बड़ा पिंच होया भी सारा वहाँ से वहाँ गुरु जी साहब का सारा उसनों नहीं सी आन देंदे होंदे, कदे प्रेस रिपोर्टर नहीं अंदर बढ़न देंदे, मेरी खबर अखबार च आ जाए, वो तो आपदे आप शो नहीं सी होने देंदे। तो मैंने बड़ा दुख होया, किसी ने कहा जी अजकल गुरु जी के दोस्त 3-4 साल तो उठ के खड़े हो गए ने। मैं दसना चाहना भी मैं 4 साल पहले मैं आर्मी से, मेरी तो जुंटा चलदियां सी, मैं कदे किसी जगह पोस्टिंग, कदे किसी जगह से पोस्टिंग। ਜਦੋਂ मैं 4 साल ਦਸੰਬਰ 14 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਹੋਊ, ਲੜਕਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। मैं गुरु जी की गल हाले तो होया नहीं है, तुसीं पहले ही कही जाते हो। कहने बस तुम दसता। खैर जी मेरा 1986 के मेरा एक छोटा बेटा 9 नवंबर 1986 में जन्म होया। जो जन्म होया गुरु जी आए, ब्लैस किया। उस तो बाद मैनू कह गए शिव ज़्यादा प्यार नहीं रखना, ये ज़्यादा प्यार। मैं गुरु जी तुसीं लोगों को जिंदगी देने हो, लोगों को मैं करते हो, तुसीं बार-बार क्यों ये पॉइंट आउट करते हो शिव नाल प्यार नहीं पाना, तुसीं बड़े नाल क्यों नहीं कहा कदे? कहते बस शिव अपने उपर प्यार रखी। मैं गुरु फिर तुसीं किहड़े इलाज हो, तुसीं किस चीज़ की दवा करो, लंबी उम्र की कोई प्रॉब्लम है? कहते शिव जब तक मैं बैठा इनू कुछ नहीं बाल नहीं बिगड़ा हो। पर मैं उस गुरु की गल याद है, गुरु जी जो गए उस तो बाद मेरा बेटा बैठा बैठा हार्ट अटैक हो गया। 27 साल की उम्र से दुनिया से चला गया। 3 साल की गल हो गई। मैं पहले आपके आप मैं डरदा रहना सी, मिशन में कहना कला नहीं छड्डना, गुरु जी कह के गए ने भी ख्याल रख। पर अज मैं मेरा एको बेटा हूँ, वो आस्ट्रेलिया सैटल है, मैं तो मेरी मिसेज हाँ, असीं सत्संग से आ जाते हैं रिटायर होने तो बाद 4 साल तो सत्संग करके। साਡਾ कोई पैसे का इंटरस्ट नहीं है भी सानू कोई पैसा देवे। असीं आने दिल्ली, मैं आना ही दिल्ली आपके कोले में किराया ला के भी आ जाना ही, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है भी अपन को कोई तंगी है किसी चीज़ की, आपने दिता बहुत कुछ है। उस तो बाद ही 97 तो बाद गुरु जी नाल डेली मिलना जुलना, बड़े सत्संग होए, बड़ियां गल्लां होईयां। गुरु जी ने बहमां चों कढ़िया लोकां नूं, लोग पंडितां दे चक्करां 'च पै गए, इत्थे मूंगा पा लो, इत्थे पन्ना पा लो, इत्थे फलाना पा लो। जिहड़ा गुरु जी कोल जांदा सी पहलां तां ओहदियां मुंदियां लहांदे सी। वो कहते मेरे को आना ना, ये सारे चक्कर छड्डो, बहमां नूं छड्डो, ब्लैसिंग लो। एक अकाउंट रखो, एक बैंक, एक बैंक अकाउंट का मतलब जी भी एक बैंक अकाउंट रखो, सारिਆਂ ਨੂੰ कदे किते चले गए, कदे किते चले गए, ब्लैसिंग लैनियां ने तो सारा कुछ छड्ड के आ जाओ, तुहानूं ब्लैसिंग मिलनी। ते उस तो बाद 97 ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी चंडीगढ़ ਇੱਥੇ दिल्ली आ गए ने। दिल्ली आके उन्होंने इच्छा थी कि मैं दिल्ली जावां, दिल्ली जावां। मैं गुरु जी दिल्ली चले जाओगे, ठीक है चलो उत्थे मिल आया करांगे। गुरु जी दिल्ली आ गए, आप गुरु जी को दिल्ली आना। हुण उस तो बाद शुरू हो गया साडा मतलब कि सफ़र दोस्ती का तो घट गया। फिर असीं मिलण आना, क्योंकि मैं आर्मी च होना, जदों टाइम लगना मैं गुरु जी को आ जाना। मेरे 42 साल की उम्र दे विच ਜਦੋਂ कि मैं जंग अफसर से फौज का, मेरे सारा सिर चिट्टा हो गया, बाल तौले आ गए, कला कला बाल चिट्टा हो गया।
मैंने शर्म आया करे भी मेरे हान दे सारे काले बाल वाले ने, मेरा सिर सारा चिट्टा हो गया। मैनू नाल दे दोस्त मेरे अफसर हस्या कर, यार शिव कुमार तू तो अंग्रेज बन गया। मैं यार अंग्रेज नहीं, सारे बाल चिट्टे हो गए, मैं की कर सकदा इहदे विच। मैं दुखी हो गया। मैं दिल्ली आ गया, गुरु जी को आया। मैं गुरु जी कहना हाँ शिव दस की गल। मैं करो एक यह जी गद्दी जी होर बनाओ। कहने की गल? मैं यार मैनू आती शर्म, मेरे बाल हो गए चिट्टे, मैं भी उस तरह जब के थोड़े नाल बैठा हूँ, छोटा गुरु बन के ब्लैस करा करूँगा। गुरु जी कहते कामला कामला हो गया तू, छड़ तू चिट्टे वाल ही ने, जा काले हो गए तेरे बाल। मेरी 64 रनिंग है, मैं कोई डाई नहीं लाता, मेरे बाल नेचुरल काले ने। एक गुरु जी चिट्टे तो काले हुए ने, गुरु जी बुलाओ। मेरी मिसेज लड़ पैंदी कहती मैंने क्यों नहीं ब्लैस कराया। मैंने बड़ी बारी गुस्से हो जाती है, थोड़ा दोस्त ही थोड़ा ब्लैस करके मैंने क्यों नहीं कराया ब्लैस। मैं कहा भी इसको जबरदस्ती नहीं है, क्या गुरु जी की इच्छा थी। खैर जी मेरे अंकल को प्रॉब्लम हुई, उन्हें किडनी स्टोन होया। ਜਿਹੜੇ ਦੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੋਨ ਨਿਕਲੂ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ? ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰ? ਮੈਂ ਸਟੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਈ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਸਟੋਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਆਹ ਫੜ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਗੁੱਟ ਮਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ 10 ਦੀ ਲੋੜ, ਦੇਣੇ ਕੋਈ 5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਾਨ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਗਲੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕਣੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ। ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਸੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਡਰੂਮ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਬੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
अंदर जाके गुरु जी बैठ से बैठे ने। अंदर अंपायर स्टेट जाओ, सामने उनका बेडरूम से लैफ्ट साइड से बैठ लगे हुए सी, राइट साइड से नीचे बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का क्लीन बिछा हुआ सी। मैं क्लीन से बैठ गया, गुरु जी बैठ से बैठे ने। मैंने कहते शिव तू नीचे बैठ गया। मैं यार तू इन्ना बड़ा महात्मा, इन्ना बड़ा गुरु जी, मैं तो तेरा वही एक फौजी अफसर दोस्त है, मेरी की औकात है मैं तेरे बराबर बैठा। कि तू मैंने गुरु जी मान लिया, तू मैंने मानना गुरु जी, मैं तू भुल जा मैं तेन गुरु मनू, वही मेरा गुरु नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं आ वही। कहते तू मैं दोस्त मान, फिर खड़ा हो बैठा क्यों इतने? मैं लिया भी तो नाराज हो गया मेरा दोस्त। कहना खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया। मैं कहा मैंने कहूँगा चल फिर तू आवे घर। मैं सोच ही रहा, मैंने कहती खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया। कहना इधर बैठ फिर ना ला के, क्योंकि मैं तो पहला भी नाल ही बैठ रहा हूँ। मैं ही बैठा जंप मारा गुरु ने बैठे उत्ते, तब बैठिया गल्लां गुल्लां करियां। तो एक लेडी खड़ी सी, उन्होंने कहने जाओ ऐ करो सेब लेके आओ, चाकू प्लेट लेके आओ, सेब लेके आओ। वो लेडी फटाफट प्लेट लेके आई, चाकू लेके आई, सेब लेके आई। उन्हें सेब गुरु जी आपके हथ नाल सेब छिल रहे ने, कट रहे ने, मैनू फाड़ी फाड़ी देई जा रहे हैं, मैं भी मूर्खा वांगू फटाफट खाई जा रहे लेके। वो लेडी मैनू कहनी अंकल तुसी किन्ने लकी हो? मैं कहा बेटे की गल? कहती मेरे हथों इन्होंने सेब मंगाए ने, मैं समझ गया मेरी ब्लैस हो गई, मेरी किस्मत बन गई। तुसी किन्ने लकी हो जिन्होंने तुहानू छिल के ते कट के खिला रहे हैं सेब। मैं टाइम में याद करदा गुरु जी अज तुसी हुंदे मेरी की पोजीशन होनी सी। पर गुरु जी ब्लैसिंग है भी मैं इत्थे बंगलौर आया तुहाडे कोल विसाखी वाले दिन। उस तो बाद मेरे बहुत वैसे तो सत्संग ने बहुत टाइम हो चुका। मैं गुरु जी को 10:30 बजे मैं मेरे एक दोस्त पीसी सिंगला गए, जब मैं तो मेरा दोस्त पीसी सिंगला गए रात के 10:30 बजे हुए सी, संगत जा चुकी सी। उस तो बाद 10:30 तो बाद की हुंदा सी, थोड़े जे 25 बंदे रह जाते सी उत्थे अंपायर स्टेट दे विच, ਜਿਹੜੇ कि रात के 2-2:30 बजे तक गुरु जी नाल गल्लां गुल्लां करते रहे, गप्पां मारनियां इधरलियां उधरलियां। गुरु जी उन्होंने ब्लैस भी करते। मैं जो 10:15 सवेरे लंघे संगत जा चुकी सी, मैं जो अंदर पैर धरिया नीचे जिन्हों तो अंदर गाना चल रहा सी, तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। तो एक कुड़ी डांस कर रही है, कुड़ी डांस कर रही है, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त गाना चल रहा। मैं दिल सोचा बई मित्र तू भी आ गया सारा वाले कामों से, जो साथ गौर करते हैं तू भी वही शुरू करता, हूँ तू जेल की तैयारी है। मैं दिल सोच रहा भी हूँ मेरे मित्र की जेल की तैयारी हो गई है भी इन्हें सच गाना केड़ा चला रखा तो कुड़ी डांस कर रही है। तो गाना खत्म है, गुरु जी कहते बंस मोर, लो जी गाना फिर खत्म है, बंस मोर बंस मोर बंस मोर। 6-7 बार गाना चलिया, गाना भी लंबा सी, तकरीबन 38-37 मिनट पूरी डांस कर रही, पसीने पसीने हो गई, थक हार के गुरु ने जब बंस मोर कहना बंद कराया, वो साढ़े अगे बैठ गई। मैं तो चुप रहा, मैं तो दिल को समझा लिया भी गुरु जी जाते हुए दस के जावांगे, गुरु जी तेन किसी ने नहीं कहना, एक शिव कुमार तेरा दोस्त ही कह सकता ये काम बंद कर दे, ये डांस वाले काम बंद कर दे, तो बदनाम हो जाएगा। वो मेरा दोस्त कुड़ी को कहना बेटे दस तेन गुरु जी बंस मोर कहते रहे, तेन भैड़ा नहीं लग्या, तेन चंगा लग्या? कहते बारी बारी बंस मोर तू डांस करती रही, तेन बहुत बुरा लग्या होगा। कुड़ी कहती जी कहा मैनू गुरु जी ने डांस मैं किया, तुहानू की तकलीफ होगी, तुहानू की तकलीफ होगी मेरे डांस से? खैर जी कुड़ी ने मूँह साढ़े कनी घुमाया, कहनी मैं साउथ की कथक की डांसर है, मैं अकैडमियां मेरिया अपनियां सी, मैं फिल्मों के कोरियोग्राफर की सी, मैं बहुत मेरा नाम सी, मेरे एक कुदरती किसी कदम मेरी बैकबोन से कोई चोट आई, मेरा हाफ पोर्शन डैड हो गया। हाफ पोर्शन डैड होने मैं बैड रिडन हो गई, मेरा जगह जगह इलाज कराया, ईवन कि मैंने सिंगापुर तक लैके गए, डॉक्टर ने कहा जी तुम बहुत पैसा वेस्ट कर लिया, तुम उस टाइम वो दस रही थी आप ही, मेरा तकरीबन 12 लाख रुपये खर्च हो चुके। ये गल हैगी 2003-4 की, 12 लाख रुपये खर्च हो चुका। मैं कहनी निराश हो गया, डॉक्टर ने कहा जी इसका कोई इलाज नहीं है, रीढ़ की हड्डी के जी प्रॉब्लम है, दुनिया च कोई इलाज नहीं है, तुम आपका सब्र करके बैठ जाओ, कोई रब्बी हुक्म हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जी कोई मैडिकल साइंस से फेल हो गया। कहते किसी ने मैंने दसिया भी एक दिल्ली गुरु जी ने तुम उत्थों जाके ब्लैसिंग लो ठीक हो जाए। कहनी बाई ईयर असीं आए, मैंने फड़ फुड़ के लिया किमें ना किमें मत्था टेकिया, गुरु जी ने कहा ठीक है जब तेन ब्लैस करता। कहते जब उन्हें ब्लैस कराया मैंने वो महसूस होया जिदा मेरी लत्तां दे विच ना कोई कीड़ियां वगैरह रेंग रही ने। मैं कहनी मैनू ब्लैस करा के घर ले गए, घरे 1-2 दिनों बाद मैनू ना महसूस होने लगे जिवें मेरी लत्तां जान आ रही है। 15-20 दिनों मैं कहनी हौली हौली पैदल चलने लगी, पाकर फड़ के फिर दीवार फड़ के, अज कहनी गुरु जी ब्लैसिंग में मैं डांस कर रही हूँ, जे गुरु जी मैंने सारी रात भी डांस कर सारी जिंदगी डांस करने कहेंगे, मैं सारी जिंदगी भी डांस करती रहूँगी, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं अपने दिल को समझाया कि शिव कुमार तू इतने गलत थी, तू गुरु जी को की समझावेगा, गुरु जी का दुनिया समझाती।
मतलब गुरु जी का आपका तरीका दी ब्लैस करने का मेरी सोचनी गलत सी कि मैं उन्होंने बारे की सोच रहा सी। इस करके गुरु जी जो भी करते सी वो कल्याण ही कल्याण से लोगों का। दूजी गल गुरु जी ने कदे वहमां च नहीं पाया किसी को, कोई सिक्ख्या नहीं दी किसी को, ना कोई मीडिया वाला ना कोई अखबार वाला गुरु जी ने नेड़े नहीं आन दिता। ना गुरु जी ने किसी को कहा भी मेरे बाद तेरी शक्ति आ गई, तेरे जो शक्ति है वो ही है। गुरु जी कहते डायरैक्ट लिंक रखो। जे तुहानूं कोई कहना ना भी मेरी शक्ति है हम गुरु जी की, वो बेवकूफ है मनण वाला भी पहन वाला भी। क्योंकि गुरु जी ने तुम डायरैक्ट लिंक रखोगे तुहाडे च डायरैक्ट वाइब्रेशन आउणगियां, तुहानूं पॉजिटिविटी मिलूगी। तुसीं गुरु जी का नाम लैके जिथे भी जाओगे तुहानूं कामयाबी मिलू, मेरा विश्वास है। तुसीं गुरु जी कहते सी भी ज़्यादा नहीं घंटा घंटा बैठो, कि 2 मिनट बैठोगे जाते हुए अद्धा मिनट वास्ते तुसीं गुरु जी के जाने तो पहला इत्थे एक फोटो ला लो गुरु जी की, ताकि जब भी तुसीं जाओ तुहानूं गुरु जी के दर्शन हो। गुरु जी दर्शन करके सिर्फ अद्धा मिनट वास्ते तुसीं जाओगे, मेरा विश्वास है कि तुहाडा कोई काम इहो जिहा नहीं जिहड़ा ना हो। उस तो बाद जी मेरी भूआ जी को असीं 3 साल रहे सी। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे भूआ जी की डैथ हो गई, हार्ट अटैक हो गई डैथ हुई। डैथ तो बाद जी मेरे भूए के लड़के लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने जी फटाफट आया मिलिट्री हॉस्पिटल। हूँ मिलिट्री हॉस्पिटल जनरल की माँ को डॉक्टर कह नहीं सकते भी डैथ हो गई। वो कहते देखो जी इन्हों कहते हाँ जी आप चैक करते हैं जी, तो चैक कर उन्होंने वेंटीलेटर से लाता जी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेंटीलेटर से मेरी भूआ मतलब 2 रात रही। तीजे दिन मैंने गुरु जी इतों फोन आया, कहते शिव तू कितने आ? मैं कहा जी मैं हॉस्पिटल आया हुआ थोड़ा कम है। कहते मैं चंडीगढ़ आ रहा तू मेरे को चंडीगढ़ आ। मैंने उन्होंने एड्रैस दिता, मैं चंडीगढ़ उस एड्रैस पर गया। उत्थे गुरु जी आए थे सत्संग थी, सत्संग से मैं बैठा गुरु जी ने दस्या मैं गुरु जी भूआ जी, क्योंकि मेरी भूआ जी को गुरु जी भी भूआ जी कहते होंगे सी। मैं गुरु जी भूआ जी इदा इदा हो गया, जो भी होना सी भाना बीत गया। तुसीं जाते हुए ना गुरु जी वो वेंटीलेटर से आ भी तुसीं थोड़ा जाना देख लो जाते आते। कहते देखने की लोड़ आ, भूआ की हाले उम्र ही नहीं हो जान दी। मैं 86 साल उम्र हो गई है उन्होंने, 86 साल उम्र हो गई है। 86 साल च गए ने, कहना भूआ जी को जाके कहते होंगे ने तू 5 साल होर जिएगी हाले। वो मैं क्या तू मिठी गोली ना दे मैनू, भूआ मेरी 3 दिन हो गए मरी, तू मिठी गोली देना तो 5 साल होर 5 साल होर। कहते बस तू जाके दस दे चलो साहब में 5 साल होर देगे। मैं जी खैर गुरु जी दिल्ली आ गए। मैं गया मेरे ब्रदर कहते की गल किवें की कहते गुरु जी की कह के मैं कह के 5 साल भूआ जी को होर दे देने। खैर जी थोड़ी देर बाद असीं खड़ी हाँ, एक सिस्टर आई वो आके कहती जनरल साहब भी बीजी थोड़े बीजी की ना मैं देख के आई पल्स चल रही है। 3 दिन बाद पल्स चल रही है। असी हैरान भी पल्स चल रही है तो कुछ है नहीं सुनने। लो जी चुप खड़े असी चाह पी रहे हैं। डॉक्टर साहब आए वो जनरल साहब थोड़ी थोड़ी देर बाद रिपोर्ट लेंदे सी, कहते जनरल साहब कॉन्ग्रेचुलेशन माता जी की हार्ट बीट आपे कम कर रही है। वेंटीलेटर से ने पर उनकी हार्ट बीट कम कर रही है। लो जी मेरे भूआ जी दूजे दिन वेंटीलेटर उतर गए, ICU आ गए। 3-4 दिन ICU रहे, वार्ड च आ गए। वार्ड से 10 दिन बाद घरे आ गए। चंगे भले मेरे भूआ जी बैठे ने, उन्होंने दस्या गया भी गुरु जी ने तुहानूं 5 साल ब्लैस करते। मेरी भूआ ने सारिया दवाइयां इकट्ठियां करियां, एक लिफाफे च पाइयां, एक पासे रख दी। कहनी मैंने तो गुरु जी ब्लैसिंग हुण मैं नहीं मन जाती, 5 साल रहूँगी। मेरी भूआ जी ने जी 5 साल कोई मैडिसिन नहीं खाती, कुछ नहीं खाता। 5 साल ऐदा फर्स्ट क्लास जी हो। जदों 5 साल पूरे होए 92 दे विच फिर मेरे भूआ जी तोते जोड़न लग गए कि हूँ तो मैं जाऊँगा। कुछ तो 5 साल कह के गए कि 5 साल तो बाद हमने 5 साल हो गए मैं जाऊँगी। तो सोच मतलब कि घबराहट होनी शुरू होगी। मैं भूआ 5 साल हो गए हूँ 92 साल की होगी, इन्ने तक अपना कोई खानदान चली गया लंबी उम्र च तो जानी है। कहनी शिव इदा ना कह हाल तो मैं पोते का ब्याह दोते का ब्याह नहीं देखा है, वो भी देखने ने। मैं गुरु जी को कहूँगी गुरु जी मैंने 5 साल होर दे दो। मैं क्या भूआ साल मंगी 5 साल नहीं हूँ गुरु जी देंगे, अगे दे गए 5 साल, साल 2 साल की गल कर तू तो पट्ठी 5 साल मंगदी है। कहनी ना। लो जी मेरी भूआ जी ने ना अपनी गीता पढ़ती होंगी सी, गीता से भी गुरु का स्वरूप रखा है, वो गुरु जी का ध्यान लाया। एक दिन मेरी भूआ को मैं गया, बड़ी खुश मेरी भूआ कहती अज गुरु जी आए थे मैंने 5 साल हो गए। सच मनोगे 97 हेलो 97 की एज तक मेरी भूआ ने कोई दवाई नहीं खाधी। जो 97 साल की हो गई तो सानू कहनी शिव मैं हूँ जीना नहीं चाहती, गुरु जी ने कहो मैंने हूँ लै जान। मैं भूआ मेरे कहे तो ना मेरे कहे तो कुछ उन्होंने तेन उम्र दी है, तू ही रिक्वेस्ट कर भी तुम लै जान। कहनी गुरु जी हूँ मैं क्योंकि मेरे फादर सारे भाई वो सिस्टर सारे चले गए दुनिया तो, कली मेरी भूआ रहेगी कि मेरा दिल नहीं लगता गुरु जी मैंने लै जाओ।
वो एक कहती एक दिन जब गए कहती गुरु जी आ बैठे ने मैंने लैन आए ये बैठे ने मैंने लैन आए ने गेट से पुलिस वाले कह दो उन्होंने मेरी भूआ जी के गेट के उत्ते ना एक टेंट लग्या है आर्मी का पुलिस का अंदर आने वाले की छानबीन जी होंगी रही है कहते वो सिपाहियों कह दो गेट छड़ देने खाली गुरु जी ने आना मिल लैन एक दिन कहती गुरु जी आए नहीं मिल लैन आ बैठे ने मैं कहा भूआ तेरे थोड़ा दिमाग फर्क पेगा गुरु जी कितने बैठे ने इतने कोई गुरु जी नहीं आए इतने बैठे कहते नहीं आ बैठे थोनू नहीं दिख रहे ये कहती 2 दिन ये कहती रही तो बस ए कहती दुनिया तो चली गई साडा तो यही विश्वास है गुरु जी ने 10 साल बख्शे तो 10 साल बाद गुरु जी और लै गए तुसी भी मैं यही विश्वास करना भी तुसी गुरु जी नाल डायरैक्ट लिंक रखो कहने वाले लिंक रखने की लोड़ नहीं है जिन्हें डायरैक्ट लिंक रखा कामयाब है उन्होंने ब्लैसिंग ने जे मैं इतने आया तो सोचो शिव अंकल मिलांगे गुरु जी ब्लैसिंग मिलनी मैं तो थोड़ा गाइड कर सकदा ना मेरे च कोई शक्ति है थोड़े कोई गुण हो सकता मेरे तो नहीं मैं तो फौजी बनना इस करके गुरु जी नाल डायरैक्ट कनैक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ बहुत विवान है कोई आंटी कह दी गुरु जी का आदेश होया नराते आ गए तेल का दीवा पा लो कोई कहते नराते आ गए सिर ढक के रखो गुरु जी कोई लेश नहीं देंगे गुरु जी नाल जे तुसीं गुरु जी की पूजा कर रहे हो तुसीं अपने मन नाल कर रहे हो चाहे वो गलत हो रही है तुसीं अपने दिलों सच्चे हो तो गुरु जी ब्लैसिंग तुहाडे नाल जय गुरु जी अंकल 10 रुपए के नोट दिखाओ ना जो आपके पर्स में है ये दिखा दो बोलिए अच्छा था ना वो ऐसे शुरू करना मैं अभी आंटी मैं बोलूंगा प्लीज मैं नहीं बोल देना तो दिखा देंगे ऐसे दिखा दो ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਈਅਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ मैं अज सोचा मेरा एक्सीडेंट होया मेरी नवी कार खत्म हो गई बिल्कुल खत्म हो गई है मैं नवी वीजा कार 10 लाख की बुक कराई है मैनू गुरु जी ने इन्नी शक्ति बख्शी मेरे को 10 लाख इकट्ठा हो गया वो आऊ 10 दिन 15 दिन आनी है मेरी गुरु जी ने अज तक कोई किस्त नहीं किसी चीज़ की बनाई जो मैं लिया नकद लिया गुरु जी की ब्लैसिंग है जी है वो मैनू कहते तुझे होटल खोल ला मेरे तेरे बेटे को होटल खोल दे बाहर ना भेजे झाड़ू मारू सत्संग मेरे बेटे के भी कई ने पर हम बहुत लंबा हो जू क्योंकि रात के 9:15 हो गए हैं यह गुरु जी ने मैंने 10 का नोट दिता सी यह गुरु जी आपके हाथ नाल उस टाइम यही स्वरूप होंगे कहते शिव इदा रखी तेरे को पैसे की कमी तेरी इज्जत की कमी तेनों ब्लैसिंग मिल गया यह गुरु जी आपके हाथ नाल दुबई वाला बता दो फिर आंटी आपको भी सत्संग थोड़ा शेयर करना पड़ेगा मैं जी अंकल एक्सीडेंट वाला सुनाइए ना हाँ जी दुबई वाला और एक्सीडेंट वाला भी दो अच्छा मैं जी चंडीगढ़ तो डुगरी वाल जा रहा सी मेरा पिंड भी उधर ही है मैं 29 मार्च को पिंड वाल जा रहा सी मेरे सामने एक ट्रक जा रहा सी मेरे अगे अगे मैं पिछे नवी कार मैं हुई रिटायरमेंट तो बाद ली सी कंटीन तो कार मिलिट्री कंटीन तो तो मेरे सामने देखना भी जो ट्रक जा रहा है उधर एक कार आ रही है बड़ी फास्ट वो अख लग गई कि वो ट्रक की बैक साइड जाकर टक्कर मार के वो कार इदा घूमी वो कार इदा घूमी ट्रक के पिछे मेरी कार थी मेरे उपर आके लगे विश्वास करो मैं तो मेरी मिस ने साक्षात गुरु जी को देखा साक्षात साढ़े सामने गुरु जी ने देखा मैं दिल च आ गया एकदम भी गुरु जी अज या तो तुम मैनू अपने नाल लैना है या अज ब्लैस करोगे एक पासा होगा अज बस ये सेकंडा की गल सी मैं अपने पैर हेठों कढ़ ले बाहर गुरु जी ने कढ़ाए किमें करिया जो भी है मैं ब्रेकों तो रेस तो पैर करके मैंने पता जिस तरह मैं कार आके लगूगी मेरी टंगा दो टुट जानी है मैं कार पैर चक के घेर से कर ली हाँ स्टेरिंग छड़ के मैं इधर हो गया मैं बाल बच गया मेरी कार इन्नी डैमेज हो गया हर बंदा पूछता कि बंदा मर गया चलाने वाला बंदा मर गया बच्चा के मर गया हॉस्पिटल है मैं उन्होंने कह रहा मैं खड़ा यार मैं चला रहा था कि गुरु की ब्लैसिंग है कि जिन्हें गुरु जी उत्ते आया बाहर नहीं मिलता अच्छा मैं दुबई गया मैं गया दुबई संगत ने बुलाया मेरा दुबई की काम सी वैसे संगत ने बुलाया मैं चला गया
दुबई उतर के मैट्रो आ दुबई स्टेशन से उत्थे एयरपोर्ट से दुबई मैट्रो 'ਚ बैठे ਅਸੀਂ आगे जिथे इमीग्रेशन चैक ਹੁੰਦੀ 1.5 किलोमीटर गड्डी ਤੋਂ सफर जा करिया ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ इमीग्रेशन वाले शेख बैठे ने चिट्टे कपड़े पा के सिर ते रस्सियां नहीं बन्नी बैठे ने मैं गया वो मोहर लाते हैं स्टैप के उत्ते भी तुसीं आ गए वो डेट पै जाती है कोल जी मैं जो गया तो मैं अपना पासपोर्ट शेख के अगे किया शेख के अगे किया तो शेख ने पासपोर्ट देखने की बजाय वो मेरा भी ध्यान नहीं रहा कि गुरु जी की फोटो मेरी पासपोर्ट च मैं पासपोर्ट शेख के मूहरे रखा भी इन्हें चैक करना मेरी फोटो मिलाऊगा देखूगा तो उन्हें पासपोर्ट देखने जाए गुरु जी की फोटो देखी मैंने कहना गुरु जी मैं यस गुरु जी हाउ यू नो गुरु जी मैं क्या ना ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਫੀ ਮਿਲਾਈ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਆਈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ मतलब कि वो भी शेख भी दो मैं ਇਹੋ देखे ਜਿਹੜੇ गुरु जी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਈ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਦੁਬਈ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਸੀ ਦੁਬਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ गुरु जी साक्षात आए गुरु जी ब्लैस करके कहने सब नूं मैनूं नहीं उम्मीद भी किसी का काम रुकिया होगा सारे दे काम चले होंगे मैं तो ये जानता भी जिथे गुरु जी की महिमा है उत्थे गुरु जी का आशीर्वाद है नंबर 2 इंडियन जिहड़ा कोई जाता उत्थे सोना खरीदन जाता मैं तो खैर संगत करन गया सी गुरु जी का सत्संग करन गया सी तो असीं आख्या भी चलो दुबई चलने आपां भी थोड़ा बहुत सोना लै आवांगे मैं तो मिसे जी तकरीबन 4 लाख रुपया नाल लै गए भी उत्थों आपां सोना साना लै लांगे चलो उधर उतों चेंज करा के लै गए उत्थे जाके जी असीं काउंटर से गलबात करी पूरी नाल बहसबाजी अंग्रेजी चाहे जी साडी फौजी अंग्रेजी तो असीं बोलते रहे आप भी बोलती रही असीं जी सोना लै लिया उतों साढ़े सोने की कीमत बनी 4,50,000 इंडियन करंसी तो मैं उन्होंने उत्थे फिर अपना पर्स कढ़िया मेरे पर्स के हुण भी तुसीं देखोगे फोटो हुंदी है तो वो कुड़ी जी काउंटर से खड़ी सी ना जिन्हें मैं बहस कर रहा थी भी इन्ने का आया दिखाओ तो उन्हें साढ़ा जी 4.5 लाख के करीब इंडियन करंसी बिल बनाया सी तो वो बिल देख के जब मैं पैसे कट के देन लग्या कहती गुरु जी मैं यस गुरु जी यू नो गुरु जी कहती यस आई बिलोंग टू दिल्ली मैं दिल्ली के रहने वाली हाँ गुरु जी रोहनी की रहने वाली हाँ सत्संग होंदा साडे घर मेरा बिल सी 4.5 लाख का मेरा बिल फट गया उन्हें मैं बेटे जो बिल पे करिए असं उधर कहनी प्लीज़ वेट वो मैनेजर को गई उधर कहने जी पता नहीं उन्हें की क्या की नहीं क्या 4,500 की बजाय साडा जी उन्हें कट कुट के 3,75,000 का बिल लिया साढ़े मेकिंग चार्ज की कट के उन्होंने जो बनवाई वगैरह उपरला चार्ज थी सारे खत्म करके सब तो बेचारी ने सोने का मुल लिया मैं गुरु जी तुम कितने कितने ब्लैस करी जाओगे मैंने ये गुरु जी महिमा गुरु जी याद करोगे कल्याण होगा अस तो कल चले जावांगे पर तुम गुरु जी नाल जुड़ोगे तुम देखोगे भी जे अज जिस पोजीशन चो कल नूं परसों उस तो किते उपर आओगे जय गुरु अंकल अभी मैं नील हूँ बोल दूँ ठीक है रहने दो ठीक है आंटी नेक्स्ट है आंटी रेडी है आंटी बोल ठीक है आंटी बोल